استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على ما كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه علماء ملته وعلماء أهل سنته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه تعظيما له وتوقيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حوض من الأحوال مقتحمين صلاة يا رسول الله سلام يا حبيب الله نبينا العابر الله فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعمين صلاة يا رسول الله عليكم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضالوه في علم ولا كرم صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم الله 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 لا إله إلا هو الله 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 لا إله إلا هو آمنا बीबी के गुलशान में आया ताज़ा बहार पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़दर दियार नबी से अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला
আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইয়াসিন তাহা কমলে ওয়ালা কুরআন কি তাফসীর ইয়াসিন তাহা কমলে ওয়ালা কুরআন কি তাফসীর হাজির ও নাজির শাহিদ ও কাসিম হাজির ও নাজির শাহিদ ও কাসিম আয়া সিরাজুল মুনীর নবীজি আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ अव्वल आखिर सबको सजाने देखे बाइद करीम गैब की खबरी देने वाला गैब की खबरी देने वाला अल्लाह का हबीब नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा जिब्राइल ज़ोला जुलाले नूरी दे जिशान जिब्राइल आए ज़ोला जुलाले नूरी दे जिशान शुजा शुजा रहमते आलम शुजा शुजा रहमते आलम नबियों के सुल्तान नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिकुल्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم وبارك عليه दुश्मने अहमद बशीदत कीजिए दुश्मने अहमद बशीदत कीजिए मुल्हदों की क्या मुरुवत कीजिए मिसल फारिस जल जले हो नजद में मिसल फारिस जल जले हो नजद में जिक्र आयात बिलादत कीजिए दुश्मने अहमद बशीदत कीजिए मुल्हदों की क्या मुरुवत कीजिए गैज़ो बेदल जाय बेदोनों को दिल गैज़ो बेदल जाय बेदोनों को दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए दुश्मने अहमद
शिद्दत कीजिए मुल्हदों की क्या मुरूअत कीजिए शिरक ठहरे जिस्म ताज़ी में हबीब शिरक ठहरे जिस्म ताज़ी में हबीब उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए दुश्मने आमद बशिद्दत कीजिए मुल्हदों की क्या मुरूअत कीजिए जालिमों महबूब का होता यही जालिमों महबूब का होता यही इश्क के बदले अदावत कीजिए दुश्मने अहमद बशिद्दत कीजिए मुल्हदों की क्या मुरूअत कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिल्लाह वतजबही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम সাবেক সুজন সৈয়দ আহমদিয়া সুন্নিয়া শাহী জামে মসজিদের সম্মানিত মুসল্লিয়ান کرام সম্মানিত হাজিরিন বারাদান ইসলাম পর্দানশীন অবস্থারত সরদিয়া তোহারা আবাদা সালেহা নাখার ও আমার মা ও বোনেরা রহমানি ওয়া রাহমাতুল্লাহ তাআলা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ পাক লক্ষ কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে মহান মনিব রব্বুল ইজ্জত আজকে সফরুল মুআজ্জব সফরে মুজাফফর মাসের ৪র্থ জুমা মুবারকে আল্লাহর ঘর হায়না কাবার এক অংশ মসজিদে আসার বসার যে সুযোগটুকু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অসংখ্য গণিত বান্দাদের থেকে যাচাই বাছাই করে আমাকে আপনাকে আল্লাহর ঘরে সর্বপ্রথম মেহমান হতে করে আল্লাহর দরবারে হোসাইনে খন্ডে সিংহের মতো গর্জন করে একবারও সাওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে দুরূদ আর হাদিয়া নাযরানা পেশ করছি সরওয়ারে কায়নাত ফখরে মুজিজাত নবী রাহমাতুল আলামিন ও জাহানের বাদশা নবী আকা মাওলা জনাব মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৌরানি কদমে লক্ষ কোটি বেহুদ বেশুমার দুরূদ আর হাদিয়া নাযরানা পেশ করছি সম্মানিত হাজিরিন সম্মানিত মুসল্লিয়ান کرام আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে আজকের জুমার দিনকে কেন্দ্র করে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন পাকের একটা সূরা নাযিল করেছেন যে আজকের জুমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জুমা সাপ্তাহিক একটা জুমা যাকে রাসূল করিম নূর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিচ্ছেন সাইয়্যিদুল আইয়াম অর্থাৎ সমস্ত দিনের মধ্যে একটা অন্যতম দিন হলো অন্যতম দিনেরও একটা সরদার আছে প্রত্যেক জাতির উত্তরের এলাকার এক একজন মেম্বার এক একজন সরদার থাকে সেই দিন থেকে শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এগুলো হচ্ছে এক একটা দিন এই দিনগুলোর সরদার হলো এই জুমার দিন একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ এই জুমার দিন সাইয়্যিদুল আইয়াম অর্থাৎ সমস্ত দিনের মধ্যে অন্যতম দিন হচ্ছে জুমার দিন মাগফিরাতের দিন ক্ষমার দিন নাজারাতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে মাথা নত হওয়ার দিন গুনাহ মাফ হওয়ার দিন এই দামি দিনের মধ্যেও অসংখ্য গণিত মানুষ এখনো গাফিলাতের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি দোকানে ফাটে রাস্তাঘাটে ঘরে বাজারে অযথা অগোছালো কথাবার্তা বলে সময় কাটাচ্ছি কিন্তু সেই ব্যক্তি জানে না যে ইনি যে কোরআনে পাক যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইরশাদ করতেছেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইযা নুদিয়া লিস-সালাতি মিন ইয়াউমিল জুমআ যে আজকের দিন দামি দিন এই জুমার দিন যখন আযান হয় তখন তোমরা সাথে সাথে তোমাদের দোকান পাট কথাবার্তা ব্যবসা বাণিজ্য সমস্ত কিছু বন্ধ করার ঘোষণা
আল্লাহ নিজেও দিয়েছেন, একটু জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ। কিন্তু তারপরেও আমরা গাফেল, আমরা অযথা কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করি। যেহেতু আল্লাহ পাকের দরবারে প্রত্যেক নিঃশ্বাস, প্রত্যেক কদম, প্রত্যেক কথাবার্তা আল্লাহর দরবারে আমাকে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন, ফামাইয়া আমাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মাইয়া আমাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে ঘোষণা করেছেন, বান্দা যদি একটা গুনাহ করে সে গুনাহের হিসাব আমাকে দিতে হবে। একটা সওয়াব করলে সে সওয়াবের হিসাব আমি আল্লাহ তাকে দিব, প্রতিদান দিব। কিন্তু একটা যাররা বরাবর, এই কোরআন পাকে বলা হচ্ছে এক যাররা বরাবর, মানে একটা বালিকে 70 ভাগ করলে যে যে ভাগটা দেখা যায় তাকে এক যাররা বলা হয়। একটা বালিকে কখনো 70 ভাগ করা সম্ভব নয়। এর থেকে যদি কোনো গুনাহ হয়ে থাকে বান্দা করে থাকে, এটার হিসাব আল্লাহ দরবারে দিতে হবে। এর থেকে যদি ছোট কোন সওয়াব আমি আপনি যদি করে থাকি, সেই হিসাবও আমাকে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ প্রতিদান দিবেন। এই হিসাব যদি আমি আপনি যদি করি, তাহলে আমার জন্য আপনার জন্য আমাদের এই 24 ঘন্টার সময়টা অত্যন্ত দামি হবে, সম্মানিত হবে। কবর পাকে যখন আমরা ডুববো, তখনই আমাদের সওয়াল জবাব যখন করতে আসবে, মোর কান্নাকে ফেরেশতা যখন আসবে, আমার জন্য আপনার জন্য সওয়ালের জবাব দেওয়াটা একদম সহজ হয়ে যাবে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য এই মাস অত্যন্ত দামি মাস, গুরুত্বপূর্ণ মাস, সবরের মুজাফফর মাস। এই মাসে এই আজকের দিনের মধ্যে ইমামে আরাম হযরত এশকে মোহাব্বত, ইনি আজকের দিনের মধ্যে ওফাত দিবস। ইনার 24 সফর বা 25 সফরে ইনার ওফাত দিবস হিন্দুস্তানের মধ্যে হবে। সে ইমাম আলা হযরত, ইনি আল্লাহ এবং রাসূলকে কিভাবে রাজি খুশি করেছেন, যার মাজার পাকে গেলে আপনি আমি যদি সুযোগ হয় দেখতে পাবেন, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ তার জিয়ারতের মধ্যে মানুষ ধন্য হয়। একটু জোর বলুন সুবহানাল্লাহ। তিনি কেমন ইমাম ছিলেন, তিনি কেমন ইশকে রাসূল তার মনের মধ্যে গেঁথেছিলেন, তিনি কিভাবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাজি খুশি করেছেন, আল্লাহ পাককে রাজি খুশি করেছেন। আল্লাহর অসংখ্য গণিত বান্দারা দুনিয়া থেকে বিদায় নেই, কিন্তু আমি আপনি বিদায় নিলে আমার জিয়ারতের মধ্যে কয়জনবার যাই। আর অনেক মানুষ বুজুর্গ কিরাম, যাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা দিচ্ছেন, যাদেরকে হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ বলতেছেন, উলাইকা কাতাবা ফি কুলুবিহিমুল ঈমান ওয়া আইয়াদাহুম বিরূহিন মিন। আল্লাহ নিজে ঘোষণা দিচ্ছেন, ওইরাই সমস্ত মানুষ, ওই সমস্ত মানুষদেরকে, ওই সমস্ত হাস্তিদেরকে আমি আল্লাহ নিজের কুদরতের হাত মোবারক দিয়ে তাদের হৃদয়ের মধ্যে আমি আল্লাহ, তাদের হৃদয়ের মধ্যে, তাদের হৃদয়ে আমি আল্লাহ ঈমানকে অঙ্কন করে দিই। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যারা আল্লাহ এবং রাসূলকে রাজি খুশি করে দুনিয়া থেকে ফাদার করেছেন, তার মধ্যে ইমাম আলা হযরত ইমাম ইশকে মোহাব্বত, ইনি একজন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যিনি বলতেছেন তার শরীরকে যদি 2 ভাগ করা হয়, এক ভাগের মধ্যে তিনি বলতেছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ থাকবে, অপর ভাগের মধ্যে থাকবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইনি হচ্ছেন আলা হযরত, যিনি 4 বছরেই কুরআন পাক মুখস্থ করেছেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আলা হযরত তিনি, ইনি 6 বছরে প্রায় 6 ঘন্টা মিলাদুন নবীর মাহফিল করেছেন, এবং কি 8 বছরে যিনি হেদায়াতুন নাহু, তিনি গ্রন্থকারে লেখা শেষ করেছেন। এমনকি 13 বছরে তিনি ফতোয়া কিতাব, ফতোয়া লেখা শুরু করেছেন। প্রায় 55 বছরে তিনি লক্ষাধিক ফতোয়া, তিনি ফতোয়ার কিতাব লেখে, 1 লক্ষ থেকেও বেশি ফতোয়া কিতাব লেখে, ফতোয়া লেখে তিনি জগতের আলা হযরত, জগতের মুজাদ্দিদ হয়েছেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যাকে 4র্থ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলা হয়। 1 শতাব্দী সমান 100 বছর, 100 বছর পর পর একজন মুজাদ্দিদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাঠায় দুনিয়ার মধ্যে, যার মাধ্যমে কোরআন সুন্নাহ সঠিক ফতোয়া অনুকরণ করে আমরা আল্লাহ বা রাসূলকে চিনতে পাই। এরকম একজন মুজাদ্দিদ 100 বছর পর পর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করেন। তার মধ্যে 4র্থ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন ইমাম ইশকে মোহাব্বত, ইমাম আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তো তিনি কেমন একজন হাস্তি, তিনি কেমন
আল্লাহর নৈকট্য বান্দা ছিলেন। এই যদি ঘটনাগুলো যদি আপনাদের সম্মুখে যদি একটা একটা করে আমি যদি বলতে চাই, যিনি ইমামে আলা হযরত, তিনি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা পাকে তিনি জিয়ারতের মধ্যে গেলেন। তিনার সাথে ৬০ জন মুরিদ সহ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা পাকে জিয়ারত করতে গেলেন। জিয়ারত করতে গিয়ে এমন ভাবে তিনি ধন্য হলেন, এমন ভাবে তিনি মুরাকাবার মধ্যে, মুসাহাবার মধ্যে তিনি লিপিবদ্ধ ছিলেন। পিছনে যে ৬০ জন মুরিদান ছিল তাদের খবর ছিল না। তারা বলতেছে আলা হযরত তিনি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এক বসা থেকে তিনি উঠতেছেন না, দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত সেই বসা থেকে উঠতেছে না, আসর থেকে মাগরিব, মাগরিব থেকে ঈশা, এইভাবে তিনি পুরা দিন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওজা মুবারকে তিনি বসে থাকতেন। এদিকে তার মুরিদান তারা বলতেছে হুজুর আমাদের খিদা লাগছে, আপনি একটু খাবারের ব্যবস্থা করেন। একটু খাবার দাবার কি আবার জিজ্ঞাসার মধ্যে লিখতে হয়, আবার তাসবিহ তাহলিলের মধ্যে লিখতে হয়। হুজুর এগুলো শুনেন নাই। হুজুর তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার পাওয়ার জন্য তিনি অপেক্ষা করতেছে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইমাম আলা হযরত ইমাম ইশক মুহাব্বত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিদার পাওয়ার জন্য তিনি সেখানেই মজবুর আছেন, অপেক্ষায় আছেন। এদিকে তার মুরিদান এক একজন তিনি সেখান থেকে তারা কি দেয়, তারাই খিদার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারে এই মুরিদান এক একজন তারা চলে গিয়েছে। সেই জন্য আলা হযরত ইমাম ইশক মুহাব্বত পিছনে তাকিয়ে দেখে একজনও মুরিদ তার পিছনে নাই, তারা সহ্য করতে পারে না, খিদা সহ্য করতে পারে নাই। ইমাম আলা হযরতের খিদা নাই, কারণ তিনি তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার জন্য তারা মনের মধ্যে একটা আগুতি, তারা মনের মধ্যে একটা এই কি বলেন আনন্দ উল্লাস তারা মনের মধ্যে চলতেছে। আর এদিকে যারা মুরিদাত ছিল তাদের খবর নাই, তারা কিদার যন্ত্রণায় এক একজন চলে গিয়েছে। আলা হযরত কলম ধরনের হায় গাফিল ও ক্যা জাগা হে জাহাঁ পাসে जाते हैं चार फिरते हैं ओ सोए लारज़ा फिरते हैं तेरे दीनों बहार फिरते हैं সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। ইমাম আলা হযরত তাদেরকে দেখে বলতেছে আহা গাফেল, তোমরা বুঝতে পারো নাই, নবীর দরবারে এসে তোমরা ফেরত পেয়ে গেলা। আর আমি আলা হযরত নবীর ইশকের মধ্যে, নবীর তাজিমের মধ্যে, নবীর সম্মানার্থে, ইশকে মুহাব্বতের সম্মানার্থে আমি আলা হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই রওজা পাকের মধ্যে এসে বসে গেলাম। আর খিদা ও যন্ত্রণা আমায় আলা হযরতের মধ্যে পেটের মধ্যে থাকে নাই। আর তোমরা মুরিদান হয়ে আমার তোমরা সহ্য করতে পারো নাই, অবশেষেই তোমরা চলে গিয়েছো। আর আমি আলা হযরত সরাসরি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদারের মধ্যে আমি আলা হযরত বন্ধ হয়েছি। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইনি হচ্ছে ইশকে মুহাব্বত ইমামে আলা হযরত। তিনি খোদার কসম করে তিনি বলতেছেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি রওজা পাকের মধ্যে তিনি জীবিত, তিনি কি মৃত্যুবরণ করেন নাই, তিনি জীবিত। সেখান থেকে তিনি কলম করলেন তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ মেরে চশমে আলম से सुब जाने वाले सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह। তো ইনি হচ্ছেন আলা হযরত, তিনি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিদারের মধ্যে ধন্য হয়েছেন, জীবিত অবস্থায়ও মৃত্যু অবস্থায়ও। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত অবস্থায়ও তিনি কি হয়েছেন, ধন্য হয়েছেন, মৃত্যু অবস্থায়ও। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার পক্ষ হয়ে শয়তান
আমার জন্য আপনাদের জন্য পক্ষ হয়ে তারা কি করতে পারে, শয়তান ধোঁকা দিতে পারে। কিন্তু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানকে ধোঁকা দেওয়ার সুযোগ আল্লাহ পাক দেয় নাই। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য নবীকে যিনি স্বপ্নের মধ্যে দেখলো, তিনি সরাসরি রাসূল পাককে দেখলো। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যে আলা হযরত ইমাম ইশক মুহাব্বত, তিনি সরাসরি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদারের মধ্যে তিনি ধন্য হয়েছেন। একদিন এই আলা হযরত ইমাম ইশক মুহাব্বত তিনি গেলেন হজের মধ্যে হজ করতে। এমন অবস্থায় হিন্দুস্তানের যত মানুষ আছে, এমনকি অন্য ধর্ম অবলম্বী, তারা সকলেই আলা হযরতকে প্রশ্ন করলেন, হুজুর আপনি যে বলেন, আপনি যে হিন্দুস্তানের বেরলভী শরীফের আপনি নাকি অলিতে গলিতে আপনি বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকি ইলমে গায়েব জানে, আপনি কি একথা কি বলেছেন? আলা হযরত বলে, আমি বলেছি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে অবশ্যই অবশ্যই ইলমে গায়েব জানে, এমনকি আমি চাই যাও আমি আলা হযরত বিশ্বাস করি। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওই দেবন্দির আলেম উলামা এই প্রশ্ন যখন করলেন, আলা হযরত তিনি বলতেছেন অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়েবের মালিক আল্লাহ পাক বানিয়েছেন। তিনি বলতেছেন নবীকে মানা ওর গায়েব को খবর দেনে वाला। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। নবীর এক অর্থ হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের যত গায়েব আছে সমস্ত গায়েবের খবর দেনে वाला সেই নবীর এক অর্থ। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইমাম ইশক মুহাব্বত তিনি বলতেছেন অবশ্যই আমি বেরলভী শরীফের মধ্যে আমি অলিতে গলিতে বলেছি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানে এবং সেটা আমি বিশ্বাস করি। তখন দেবন্দের উলামায়ে কেরাম ওয়াহাবী নজদি তারা বলতেছে, তাইলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ইলমে গায়েব জানে তাহলে সেই বিষয়ে আমাদেরকে একটি দলিল দেন, দলিল ছাড়া আমরা বিশ্বাস করব না। এই আলা হযরত ইমাম ইশক মুহাব্বত তিনি গেলেন হজের মধ্যে। এদিকে তার প্রায় 160 ডিগ্রির মতো জ্বর। এমন অবস্থায় তার কোনো খাতা নাই, কলম নাই, কোনো প্রস্তুতি নাই, কিছু নাই। দেবন্দ উলামায়ে কেরাম তারা বলতেছে যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়েব জানলে আপনি আমাদেরকে একটু দলিল দিয়ে লিখে দিন, আমরা বিশ্বাস করব। ইমাম ইশক মুহাব্বত আলা হযরত যিনি পুরা জীবনটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমে পাকে তিনি কুরবান করে দিয়েছেন। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তিনি চিন্তা করতেছেন এই দেবন্দ উলামায়ে কেরাম আমি আলা হযরতকে বাঁচানোর জন্য, আমি আলা হযরতের ভিতরে কি আছে, ইশকে রাসূল আছে কিনা এটা দেখার জন্য ইলমে গায়েব জানে এটা আমি বলেছি, এটা জানার জন্য তারা যখন আমি আলা হযরতকে যখন প্রশ্ন করলো, আলা হযরত চিন্তা করলেন আর তাওয়াজ্জু দিলেন, তার অন্তরটা ঝুঁকাই দিলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবুজ গম্বুজের দিকে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তিনি হাতের মধ্যে কলম নিলেন আর কাগজ দিলেন ও দেবন্দ উলামায়ে কেরামের সম্মুখে ধারাবাহিক বিরতিহীন প্রায় 8.5 ঘন্টা একটা কিতাব তিনি তাদেরকে উপহার দিলেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। 1 ঘন্টাও 1 মিনিটও তিনি কলম বন্ধ করে নাই, কলম চলতে আছে এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইলমে গায়েব জানে এটার উপর 8.5 ঘন্টা তিনি লিখেছেন একটা কিতাব, 135 পৃষ্ঠার কিতাব তাদেরকে উপহার দিয়েছেন। যে কিতাবের মধ্যে প্রায় দেখা যায় হাদিসে পাক আছে এবং কোরআনে পাকও আছে। হাদিসে পাক আছে প্রায় এই 37টার মতো, কোরআনে পাক প্রায় 71 মতো। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই কিতাবটা 135 পৃষ্ঠার কিতাব তাদের হাতের মধ্যে ইমাম আলা হযরত ইমাম ইশক মুহাব্বত তাদের হাতের মধ্যে তুলে দিলেন এবং তুলে দিয়ে যেখানে প্রায় 71টি আয়াত আছে কোরআনে পাকের, 37টি কি আছে হাদিস আছে, এমনকি 140টি তাফসীর তিনি 8.5 ঘন্টার কিতাবের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনি গায়েব জানে সেটার উপর তিনি কিতাব লিখে দিলেন। এই কিতাবটার নাম হয়ে গেল আদ-দাওলাতুল মাক্কিয়া বিল মাদ্দাতিল গায়বিয়া। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কিতাবের নামও তিনি লিখে দিলেন, তাদের হাতের মধ্যে তুলে দিলেন। তৎকালীন যুগের মধ্যে আরব উপমহাদেশের যত শাইখগণ, যত মাশাইখগণ, যত বুজুর্গে কেরামগণ ছিলেন, প্রায় 60 জন উলামায়ে কেরাম আরব উপমহাদেশের মানুষ, তারা একজোট হয়ে তারা বসলেন। বসে ইমামে আলা হযরতের এই কিতাবটা তারা পড়া শুরু করে দিলেন। কিন্তু একটা লাইনও তারা সেখান থেকে পড়তে পারতেছে না। অত্যন্ত কঠিন শব্দ
ইমাম আলা হযরত সারা 8 ঘন্টার কিতাবের মধ্যে তিনি লিখেছেন, একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর মুহাদ্দিসের যত আলেম ওলামা ছিলেন একটা লাইনে তারা পড়তে পারে নাই। অবশেষে ইমাম আলা হযরতের দরবারে ওই কিতাবটা নিয়ে আবার তারা সেখানে গেলেন। আলা হযরত দরবারে গিয়ে বলতেছে, হুজুর আপনি যে কিতাবটা 135 পৃষ্ঠা পর্যন্ত আপনি যে কিতাবটা সারা 8 ঘন্টায় লিখে আমাদেরকে দিয়েছেন, যেখানের মধ্যে দেখা যায় প্রায় 37টি হাদিস এবং 140টি তাফসীর এমনকি 71টি কোরআনের পাকের আয়াত, আপনি সারা 8 ঘন্টার মধ্যে যে কিতাবটা দিয়েছেন, এই কিতাব হুজুর আমরা একটা লাইনও পড়তে পারতেছি না, আপনি আমাদেরকে একটু পড়াই শোনাই দেন, একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইমাম আলা হযরতের দরবারে তারা যখন গেলেন, এই সারা 8 ঘন্টার কিতাব তাদেরকে বুঝাইছেন প্রায় 8 দিন পর্যন্ত, একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। একদিন 2 দিন নয়, প্রায় সারা 8 ঘন্টার কিতাব 8 দিন পর্যন্ত সমস্ত উলামায়ে কেরাম, দেওবন্দের উলামায়ে কেরাম, এমনকি এই আরব উপমহাদেশের যত আলেম উলামা ছিল তাদেরকে ইমাম আলা হযরত সারা 8 ঘন্টার কিতাব 8 দিন পর্যন্ত তাদেরকে বুঝিয়েছেন। এবং তারা অবশেষে বুঝে শুনে ইমাম আলা হযরতের কিতাবটা বুঝে শুনে তারা বলতেছে, অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়েবের মালিক আল্লাহ পাক তাকে বানিয়েছেন, একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তারা বিশ্বাস করেছে ইনি হচ্ছেন ইমাম আলা হযরত ইমামে ইশকে মুহাব্বত, যার ওফাত দিবস আজকে 24শে সফর। তার এই দেওবন্দ শহরের মধ্যে তার মাজার পাক আজকে উরুস উদযাপন হবে 24শে সফর এবং 25শে এই সফর। এই আজকের দিনটা আমাদের জন্য, তাদের জন্য অত্যন্ত খুশির দিন, দামি দিন। যিনি পুরা শরীরটা 2 ভাগ করলে, 1 ভাগে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর 1 ভাগে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ যিনি বলেছেন, ইনি হচ্ছেন ইমাম ইশকে মুহাব্বত ইমাম আলা হযরত, একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তো তিনার বড় বড় কারামতের মধ্যে একটাও আছে, 4 বছরের মধ্যে তিনি নাকি কোরআন পাক মুখস্থ করেছেন। 4 বছরে কিভাবে কোরআন পাক মুখস্থ করবেন? এনাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কি সম্মানিত, কি দামটা তার ভিতরের মধ্যে আল্লাহ পাক ঢুকাই দিয়েছেন, আল্লাহ বেহতর, আল্লাহই ভালো জানে। 4 বছরে কোরআন পাক মুখস্থ করা এটা কোনো মামুলি কথা নয়। এবং 6 বছরে এই সামনে মিলাদুন নবী আসতেছে, সামনে মিলাদুন নবীর মাস ঢুকবে। এই 6 বছরের বয়সের মধ্যে তিনি থেকে 6 ঘন্টা পর্যন্ত মিলাদুন নবীর মাহফিল করেছেন। 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা নয়, প্রায় 6 ঘন্টা লাগাতার। আমরা 1 ঘন্টা কথা বললে হয়রান হয়ে যাই, ইনি ইমাম আলা হযরত তিনি 6 ঘন্টা মিলাদুন নবীর মাহফিলে মিলাদুন নবীর পক্ষে তিনি দলিল সহকারে কথা বলেছেন, একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এবং কি 8 বছরে যে হেদায়েতুন নাহু তিনি গ্রন্থকারে লিখেছেন, যে হেদায়েতুন নাহু না পড়লে কোন আলেম হবে না, হেদায়েতুন নাহু না পড়লে কোরআনও বুঝবে না, হাদিসও বুঝবে না। এই কিতাবটা তিনি কলম করলেন, লেখা শেষ করলেন 8 বছর বয়সের মধ্যে। 13 বছরে নাকি তিনি ফতোয়া শুরু করলেন, যে ফতোয়াটা এখনো আমাদের 26 বা 27 ধরেন, এখনো আমি গুনাহগার, কখনো ফতোয়া দিতে আমি এখনো পারি নাই, দিও নাই। কিন্তু আমার ওস্তাদ এখনো বেঁচে আছে বিদায় আমি উসিয়ার রহমান হুজুরকে কল দিই, ওমাইর হুজুরকে কল দিয়ে, জামিয়ার মধ্যে আমি কল দিয়ে জিজ্ঞেস করি এটা সমস্যা যে আপনি একটা সমাধান দেন। তখন হুজুর কিন্তু কিতাব আছে আমার কাছে, কিন্তু আমি তারপরেও মানুষদেরকে ফতোয়া দিই না। এদিকে বনাগ্রামের দিকে হয়তো একটা লালবাহারের দিকে নতুন একটা মসজিদ হচ্ছে, ওই ইমাম সাহেব ফতির সাহেব একদিন আমাকে কল দিয়ে বলতেছে, হুজুর আমাদের মসজিদটা ভেঙে ফেলবে, নতুন একটা মসজিদ নির্মাণ করবে। যেখানে মসজিদ বানবে পুরাতন, সেখানে এই নাকি ফার্মের মুরগির কি করতেন তারা, একটা কি ঘর বানাইছেন, ওইখান থেকে ফার্মের মুরগি ভেঙে, ঘর ভেঙে তারা মসজিদ নির্মাণ করবে, আপাতত নামাজ পড়বে, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে এবং জুমা আদায় করবে। এদিকে নতুন মসজিদ যেটা বানবে, এটা বানার পরে ওই ফার্মের যে জায়গাটা ছিল ওই জায়গাটা ভেঙে তারা আবার এখানে নতুন মসজিদের মধ্যে চলে আসবে। ওই যেখানে নামাজ পড়েছে, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েছে, তাদের মাসালা হচ্ছে, আমার থেকে জানতে চাইছিল, তাদের মশলা হচ্ছে যেখানে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে এবং জুমা আদায় করবে, সেখানে কি আবার পুনরায় ফার্মের মুরগির ব্যবস্থা কি করা যাবে? তারা কি ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে? এই ফতোয়াটা যখন আমার থেকে যখন জানতে চাই, কিন্তু আমি গুনাহগার জানলেও তাদেরকে বলি নাই, কারণ আমি সাথে সাথে আমার ওস্তাদ ইকরাম উমাইর হুজুরকে, জামিয়ার মুফতি, এনাকে আমি কল দিলাম। হুজুর বলতেছে অবশ্যই অবশ্যই তারা সেখানে আবার
ফার্মের মুরগির ব্যবস্থা কি ঘরের ব্যবস্থা করতে পারবে, কারণ এটা তো অপরাধ অবস্থায় তারা সেখানে নামাজ পড়েছে, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েছে, জুমা আদায় করেছে। এখন নতুন নতুন মসজিদ থেকে নির্মাণ করলো, ওই জায়গার মধ্যে তারা আবার কি করতে পারবে, ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নাই। একটু জোরে বলল সুবহানাল্লাহ। এই ফতোয়া হুজুর দিয়েছেন, কিন্তু আমি দিইনি, দিতে পারলেও দিইনি, কারণ উস্তাদ ইকরামগণ এখনো বেঁচে আছেন। এই ফতোয়ার কিতাব ইমাম আলা হযরত 13 বছর বয়সের মধ্যে তিনি ফতোয়ার কিতাব লেখা শুরু করে দিলেন, ফতোয়ার কিতাব লিখেও দিলেন। তার বাবা নকিয়া আলী খান ইমাম আলা হযরত বলতেছে, তিনার ফতোয়ার কিতাব বাবা নিজের সম্মুখে, বাবাতে বেঁচে আছে, বাবা দেখতেছে ইমাম আলা হযরতের যে ফতোয়ার কিতাব লিখেছে, দলিল আকারে যে কিতাবের মধ্যে ফতোয়ার কিতাব হিন্দুস্তানের জমিনের মধ্যে গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যাদের ফতোয়া লাগে, ফতোয়ার কিতাব ফতোয়া জানার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ ইমামের দরবারে, আলা হযরত দরবারে আসতেন এবং তিনি ফতোয়া দিতেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তাই বাবা বলতেছে, আমার ছেলে যে ফতোয়া দিচ্ছে, এই ফতোয়া দলিল আকারে হচ্ছে, অবাধ্য দলিল সহকারে তিনি ফতোয়া দিতেন 13 বছর বয়সে। ইনি হচ্ছেন ইমাম ইশক মুহাব্বত, ইমামে আলা হযরত, যার ওফাত দিবস আজকের দিনে, বেরলভী শরীফে যার ওফাত দিবস হবে আজকে। সেই জন্য ইমাম আলা হযরত তাকে আজকে গোটা পৃথিবীর মানুষ কেন চিনে, যাকে গবেষণা করে করে মানুষ ফিস ডিগ্রি অর্জন করতেছে লক্ষ লক্ষ, এমনকি এই কি বলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইমাম আলা হযরতের গবেষণা চলমান, চলতেছে, চলতেই থাকবে। কেন ইনার গবেষণা কেন চলে? তার মনের মধ্যে, তার ভিতরে ইশকে রাসূল ছিল। তিনি বলতেছেন, যার ভিতরে ইশকে রাসূল থাকে তাকে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কবুল করে ফেলে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তিনি হাত তুলতে দেরি, আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল হতে দেরি হয় না, কারণ তার ভিতরে মনের মধ্যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে তিনি জায়গা দিয়েছেন। ইনি হচ্ছেন ইমামে আলা হযরত। তিনার দরবারে একজন ব্যক্তি গিয়েছে, প্রায় 7 দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেছে আলা হযরতের কি দেখার জন্য, কারামতি দেখার জন্য। ইনি নাকি জগতের আলা হযরত, 4th শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, এক এক শতাব্দীর মধ্যে এক একজন মুজাদ্দিদ আল্লাহ নাজিল করেন। ইনি ওর দরবারে গেলেন, এক ব্যক্তি 7 দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেছে তার কি দেখার জন্য, কারামতি দেখার জন্য। অবশ্য 7 দিন পরে ওই ব্যক্তি চলে আসতেছে, আলা হযরত বলতেছে, আপনি দাঁড়ান, আপনি যে আমার এখানে অপেক্ষা করতেছেন, দাঁড়িয়েছেন প্রায় 1 দিন নয়, 2 দিন নয়, 7 দিন পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করতেছেন, আর আপনি কিছু না বলে আমার দরবার থেকে চলে যাবেন, এটা তো হতে পারে না। এখন তো আপনাকে আমি মেহমানদারির ব্যবস্থা করতে পারিনি। তো ইনি বলতেছে, হুজুর আপনার দরবার আমি এসেছিলাম আপনার কিছু কেরামতি দেখার জন্য, প্রায় 7 দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, আপনার দরবারে একটা কেরামতও তো আমি দেখিনি। আলা হযরত বলতেছে, তুমি কি দেখো নাই আমি কি কোনো ফরজ নামাজ গাফিলতি করেছি? তুমি কি দেখো নাই আমি কি কোনো নফল নামাজ বাদ দিয়েছি, কোনো তাহাজ্জুদ নামাজ বাদ দিয়েছি, কোনো কোরআন পাকের এই তসকারা করা, হাদিসে পাকের তসকারা করা, এগুলাকে বাদ দিয়েছি? ওই ব্যক্তি বলতেছে, হুজুর এগুলো তো আমি দেখি নাই, এগুলো তো আপনি তো একটাও বাদ দেন নাই, ফরজও পড়েছেন, সুন্নতও পড়েছেন, নফলও পড়েছেন, রাতে 3টায় বা 2টায় আপনি দাঁড়িয়ে যেতেন, নফল নামাজের মধ্যে অপেক্ষা করতেছেন, নফল নামাজ পড়তেছেন, কোরআন পাক তেলাওয়াত করতেছেন, এগুলোও তো দেখেছি, কিন্তু কেরামত তো দেখি নাই। আলা হযরত বলতেছে, এগুলো হচ্ছে আমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ কেরামত। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তুমি কি আর কি কেরামত দেখতে চাও? তুমি কি সাগরের মাঝখান দিয়ে আমি উড়া দিব, আকাশে উড়বো, এগুলো আমি দেখতে চাও? এর থেকে কিছু কেরামত থাকে, যার এক ওয়াক্ত নামাজ পর্যন্ত কাজা হয় নাই, একটা নফল ইবাদত পর্যন্ত, একটা সিজদা পর্যন্ত যার কাজা হয় নাই, এর থেকে কি কোনো বড় কেরামত আছে? ওই ব্যক্তি বলতে, হুজুর এটা তো আমি বুঝি নাই। অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন, ইনি হচ্ছেন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলা হযরত ইমামে ইশকে মুহাব্বত, যার কোন নফল নামাজ পর্যন্ত কি হয় নাই, কি হয় নাই, কাজা হয় নাই। এখন আমাকে, আমার আপনার কত ফরজ নামাজ কাজা হচ্ছে, যে ফরজ নামাজ কাজা হলে 80 খুতবা পর্যন্ত দুজুগু চলতে হয়, কাজা করলে না পড়লে কি শাস্তি? এটা আল্লাহ বেহতর, আল্লাহ ভালো জানে। নামাজ পড়তে জুমা পর্যন্ত পড়ার আমাদের আপনার সুযোগ হচ্ছে না, মসজিদে ঠিক মতো আসতে পারি নাই। এগুলার হিসাব আল্লাহর দরবারে কিন্তু দিতে হবে, প্রত্যেক হিসাব আল্লাহর দরবারে দিতে হবে। একদিন না একদিন মরেই তো যাব, দুনিয়ার মতো আমি আপনি বাঁচতে পারবো না, থাকতে পারবো না, চলেই যেতে হবে, এটা চিরন্তন সত্য।
কিন্তু আল্লাহর দরবারে একদিন বলতে পারবেন, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন, খোদা আমি তো 5 ওয়াক্ত নামাজ না পড়লেও কিন্তু জুমার নামাজের জন্য আমি তো আগে যেতাম, জুমার নামাজ পড়ার জন্য আমি সর্বপ্রথম কাতারে দাঁড়াতাম, কাতারে বসে থাকতাম, কিন্তু 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি নাই, কিন্তু জুমার নামাজটা একদিন আমি আগে গিয়েছিলাম। এটা তো বলতে পারবেন। আস্তে আস্তে আল্লাহ পাক আপনার ভিতরে যদি হাতে হাত ঢুকাই দিয়ে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন, কিন্তু আস্তে আস্তে হঠাৎ করে মানুষ 5 ওয়াক্ত নামাজে হতে পারে না। যারা একটু বিভিন্ন কাজ কর্মের মধ্যে, খারাপ কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকে, হঠাৎ করে আসতে পারে না। অন্য একজন ব্যক্তি দেখলে বলবে ইনি তো সুদ খায়, ঘুষ খায়, খারাপ কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকে, সাহেদ বারের মধ্যে সবসময় আড্ডা দেয়, আজকে তিনি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তেছে, এরকম মনে করবে বিদায় তিনি হঠাৎ করে মসজিদের মধ্যে আসে না। আস্তে আস্তে আসুন, আল্লাহর দরবারে ফিরে আসুন, তওবা করুন, ইস্তিগফার করুন, ক্ষমা চান। আল্লাহ বলতেছে বান্দা যখন ক্ষমা চায় আমি আল্লাহ একটা জজবা উঠে চাই বান্দাকে মাফ করার জন্য, সুবহানাল্লাহ বলেন। কিন্তু ক্ষমা চাই তো আমরা গুনাহগার, এটা আল্লাহ জানে। না হয় আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করতেন না, আর আল্লাহ না গফুর গফর, আমি সবসময় বলি ফেরেশতা সৃষ্টি করার পরে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে। ও ফেরেশতা বলে নাই ওখানে আপনি আমাদের সৃষ্টি করলেন, এখন মানুষ সৃষ্টি করার কারণটা কি? আমরা তো আপনার ইবাদত বন্দী করবো। আল্লাহ বলতেছে তোমরা যেটা জানো সেটা আমি আল্লাহ তোমাদের থেকে বেশি জানি। তোমাদের ফেরেশতা তো আমি আল্লাহ বানিয়েছি, তোমরা তো গুনাহ করবে না সেটা আমি জানি। তোমাদের যে কাজের মধ্যে আমি আল্লাহ ফিট করলাম তোমরা সেই কাজ করবে, যে অন্য কোনো কাজের মধ্যে লিপ্ত হবে না। কারণ যিনি বৃষ্টি দেওয়ার জন্য যাকে বানিয়েছেন তিনি বৃষ্টি দিতে থাকবে, যিনি মেঘের ব্যবস্থা করবেন মেঘ দিবে, যিনি রোদ হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তিনি রোদ দিবে। এক একজন ফেরেশতা এক একজন আল্লাহ পাক ফিট করে রেখেছেন। কিন্তু তোমরা যে কাজের মধ্যে বানিয়েছি সেই কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকবা। কিন্তু আমার বান্দারা তারা গুনাহ করবে, সওয়াবও করবে, কিন্তু আমাদের উচিত হলো গুনাহ থেকে বেঁচে আসা, ফিরে আসা। ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা, আল্লাহর দরবারে তওবা করি, ইস্তিগফার করি। আল্লাহ আমি এই কাজটা করেছিলাম আগে বুঝি না বুঝে করেছি, এখন আপনার দরবারে ক্ষমা চাই, মাথা নত করলাম। আল্লাহ ছাড়া কাউকে মাথা নত করা যায় না। সিজদা দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ, সিজদা পাওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ দরবারে কান্নাকাটি করবেন, আল্লাহ দরবারে ক্ষমা চাইবেন, আল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই আপনার গুনাহ আমার গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবে। একটু জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ। সর্বশেষ কথা হচ্ছে যে আজকে সফরে মুজাফফর মাসের 23 তারিখ চলে যাচ্ছে। আগামী এই বুধবার আখিরি সাহার সোমবার বলে যাকে সফরের সর্বশেষ বুধবারে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কে জাদু টুনা করে অনেকেই কি করেছেন, বিপদের মধ্যে সম্মুখীন করেছেন। এগুলো হচ্ছে আল্লাহর ওলি কেরামদের বুজুর্গদের এক একটা কি আমল। এই আমলটা আমাদের এই কি বলেন এই সমাজে প্রত্যেক এলাকায় আমরা এই আমলটা করে থাকি। একটা আমল হলো সেখানে একটা খাবারের দোয়া আছে আর একটা গোসলের দোয়া আছে। হুজুর লিখে দিবে, হুজুর থেকে আগামী বুধবারে ইনশাআল্লাহ আপনারা কি নেবেন, আখেরে সাহারে সোমবার উপলক্ষে হুজুরের কাছে এসে কিছু হাদিয়া দিয়ে এগুলো লিখে নেবেন। কলা পাতার মধ্যে লেখা হয়, কলা পাতা না কাগজের মধ্যে লিখবেন। এখানে তো কলা পাতা হয়তো আছে, অহরহর আছে, কলা পাতা নিয়ে হুজুর বুধবারে এই লিখবে। আপনারা এসে সকালে এসে বুড়ে আপনার কি গা গোসল দিয়ে পরিষ্কার হবেন। যেহেতু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই অনেক জাদু টুনা করেছেন। কোরআন পাকে সূরা ফালাক, সূরা নাস, প্রায় এখানে সূরা ফালাক এবং সূরা নাসের মধ্যে 11টা আয়াতে কারিমা আছে। ওই দিন একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, এক একটা গিট খুলে গেল। প্রায় 11টা গিট দিয়েছেন। যারা জাদু টুনা করে তারা 11টা গিট দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি করেছেন, অসুস্থর মধ্যে তারা লিপিবদ্ধ করেছেন। তো সূরা ফালাক থেকে যখন একটা আয়াত না পড়লেন তখন একটা গিট খুলে গেল। এভাবে সূরা ফালাক এবং সূরা নাসের মধ্যে 11টা কি আছে আয়াতে কারিমা আছে। 11টা আয়াতে কারিমা পড়লেন, 11টা গিট অটোমেটিক খুলে গেল। এই আখেরি সাহারে সোমবার এই দিন সমস্ত রোগ ব্যাধি থেকে বাঁচাবার জন্য একটা এই রোগের কি আছে দোয়া আছে, সেই রোগের দোয়াটা হুজুর কাছ থেকে লিখে নেবেন। আর একটা খাবারের দোয়া আছে, সেটাও হুজুরের কাছ থেকে এসে আপনারা লিখে নেবেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে আল্লাহ কি করুক, অসুখ বিসুখ থেকে সমস্ত বড় মুসিবত থেকে আল্লাহ হেফাজত করে, সকল বলুন আমিন। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই মসজিদের মধ্যে অসংখ্য গরিব মানুষ আমি আপনি দান করে থাকি। অনেকেই দান করার নিয়ত করি, আর অনেকেই দান করার জন্য এই কি বলেন প্রতিশ্রুতি দেন। অনেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, হয়তো এখনো প্রতিশ্রুতি মোতাবেক
টাকাগুলো এখনো আমাদের এই মসজিদের মধ্যে আপনারা দিতে পারেন নাই, অতি শিগগিরই টাকাগুলো দিয়ে দিবেন। যেহেতু মালাকুল মউত কখন কার কাছে আসে সেটা বোঝা যায় না, যখনই আসবে তখনই চলে যাবে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে তো আপনি যে একটা জবাব দিয়েছেন আল্লাহর ঘরের মসজিদের জন্য দেওয়ার জন্য একটা নিয়ত করেছেন, কিন্তু মৃত্যুবরণ হয়ে গেল, কাউকে বলেও যান নাই, এটা তো আপনার উপর থেকে যাবে। এটার কারণ যদি আপনার খবর আজাব হয় তাহলে ভয়াবহ অবস্থা হবে। সেই জন্য আল্লাহর ঘর মসজিদের জন্য ওয়াদা করলে ওয়াদা মোতাবেক এগুলো ফিরিয়ে দিতে হয়। আর প্রত্যেক মাসের মধ্যে আমরা এলাকার এখানে যারা কমিটি ভাইবোন আছে তারা অনেক কষ্ট করতেছে, ঘরে ঘরে গিয়ে সানার টাকাগুলা মসজিদের কালেকশনের জন্য টাকা তুলে ওজোর জন্য, বেতনের জন্য। আজকে প্রায় 7 তারিখ, এখনো অনেকে শুনতেছে টাকা দিয়ে নেই, এগুলো দুঃখজনক। 1 তারিখের মধ্যে মসজিদের মধ্যে টাকা দিয়ে দেয়, এখানে আমরা কতগুলো খাই, কি টাকাটা পাই। আর তারা কষ্ট করে মসজিদের থেকে মসজিদ কমিটিগণ তারা ঘরে ঘরে দেয়। কেউ বলে ও আজকে নাই, কালকে আসিয়েন, পরশুদিন আসিয়েন, অমুক তারিখ আসিয়েন, অমুক তারিখ আসিয়েন। এগুলা কোনো বিষয় না। 500 টাকা 100 টাকা 200 টাকা করে হতে নিচ্ছে, এখানে এত বেশি নিচ্ছে না, কারণ গরিব এলাকা বেশি জোরজবরদস্তি করে টাকা নেওয়াটা উচিত না। কিন্তু টাকাটা আপনার মনের মধ্যে থাকতে হবে, মাস শেষ হলে হুজুরদের কিছু হাদিয়া এগুলা মসজিদের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে। ওরা কেন আপনার ঘরের মধ্যে যাবে? এটা দুঃখজনক। মসজিদের মধ্যে শুক্রবার আসলে আপনি টাকাটা রসিদ সহকারে তারাতে দিচ্ছে, তারা লিখে দিবি, আপনি রসিদটা নিয়ে গেলেন। কত সুন্দর একটা পরিবেশ। এখন তারা ঘরে ঘরে গিয়ে ঘরে ঘরে পূজাটা, এটা দেখতেও মানে বিশ্রী, শুনতেও কিরকম জানি লাগে। সেই জন্য এগুলো একটু বন্ধ করুন, তাদের কষ্ট একটু বন্ধ করুন। আপনারা যারা এই মসজিদ সম্পৃক্ত যারা আছেন, এই আল্লাহর ঘর মসজিদটা আপনার জন্য আমার জন্য সুপারিশ করবে কিয়ামতের ময়দানে। সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে গেল, কিন্তু আল্লাহর ঘর মসজিদ নাকি ধ্বংস হয় না, এগুলা সিরিয়াল ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এই মসজিদের জন্য যারা 1 টাকা দিয়েছেন, 10 টাকা দিয়েছেন, 5 টাকা দিয়েছেন, একটা সিজদা দিয়েছেন, 1 বস্তা সিমেন্ট দিয়েছেন, একটা দিয়েছেন, তাদের কিও কিয়ামতের ময়দানে মানুষ কারো হাঁটুর নিচে থাকবে পানি, কারো হাঁটুর উপরে থাকবে, কারো গলা পর্যন্ত, কারো মাথা পর্যন্ত, গামের মধ্যে হাবুডুবু খাবো আপনি। তো সেখান থেকে বাঁচাবে একমাত্র আল্লাহর ঘর এই মসজিদ। কিন্তু আমি এখানে দিচ্ছি না, মনে হচ্ছে এগুলো আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে টাকা, কিন্তু এগুলো আমার থেকে কমে যাচ্ছে। এই নিয়তটা আমার ভিতরে যতদিন পর্যন্ত থাকবে, এতদিন পর্যন্ত আমার ঘরে আমার পরিবারের সুখ শান্তি হবে না। আল্লাহর দরবার যত দিবেন তত বাড়বে। যারা দিয়েছেন তারা পেয়েছেন, না জিজ্ঞেস করে দেখেন, যিনি দিতে আসেন তিনি দিতেই থাকেন। সেই জন্য আল্লাহর ঘরে মসজিদ দেওয়ার জন্য গাফিলতা করবেন না, যতটুকু সম্ভব দিতে থাকবেন। সামনে মিলাদুন নবীর মাস আসতেছে, এটাও আপনাদের মাথার উপর রাখতে হবে। সব জায়গার মধ্যে দেখতেছি ব্যানার মধ্যে এই কি বলেন অনুষ্ঠান সাজিয়েছেন, অনুষ্ঠান করার জন্য কাকে বক্তব্য নিযুক্ত করা যায়, এটাও হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের মসজিদে হয়তো এখনো আলোচনাও হয় নাই। হতে হবে কিরাত মিলাদুন নবীর মাহফিল, মিলাদুন নবীর মাসে শেষ করতে হয়। এরপরে রবিউল সানের মধ্যে আবার গৌসপাক শাহিন সাহেব বাগদাদের মাস আসবে, হুজুর গৌসপাক আব্দুল কাদের জিলানীর মাস। কিসের মাস? রবিউল আওয়ালের পরে রবিউল সানের মধ্যে। এখন রবিউল আওয়াল মাসে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উফাত দিবস, বেলাদত দিবস উপলক্ষে প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় মসজিদ মাদ্রাসা সাজানো শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এগুলো আমাদের অন্তরের মধ্যে জায়গা দিতে হবে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি দুনিয়ার মধ্যে না আসলে আপনি সৃষ্টি হতেন না, দুনিয়াও সৃষ্টি করতেন না আল্লাহ পাক। আসমানও জমিনও নক্ষত্র ও সূর্য তারাও কিছু সৃষ্টি হতো না যাকে সৃষ্টি না করলে। ইনার বেলাদত, ইনার আগমন উপলক্ষে আমরা কি করব? অত্তর মসজিদের মধ্যে মিলাদুন নবীর মাসের মধ্যে মিলাদুন নবীর মাহফিল শেষ করার জন্য আমি আকুল আবেদন জানাবো, যারা 4 রাকাত সুন্নাত পড়েন নাই 4 রাকাত সুন্নাত পড়ে নামাজ তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।